हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से हम लोग एक आदिवासी के प्रोग्राम में आ चुके हैं और फ़िलहाल मैं यहाँ से गाड़ी रख के यहाँ पे आया हुआ हूँ। सो अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं। अंदर जाने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ का नज़ारा थोड़ा सा दिखाने के लिए मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। तो अभी फ़िलहाल इतना क्राउड है कि हम लोग आगे जाने के लिए 600 मीटर से ज़्यादा अंदर जाने का होगा। सो हम लोग आगे जाके शूट करेंगे। उससे पहले मैं फ़िलहाल अभी आया हुआ हूँ। तो देखते हैं आज का प्रोग्राम कैसा है और आपको मैं गेट दिखाने की कोशिश करूँगा। सो गाइस अभी हम लोग ये है मेरे फ्रेंड्स जो मयंक 13 ब्लॉग। साथ में हम लोग मतलब कि कहीं भी प्रोग्राम होता है तो हम लोग साथ में यहाँ साथ में हम लोग आ जाते हैं और अभी शूट कर रहे थे सामने ही मिल गए। लेकिन इसने एक बात इसने मुझे बताया नहीं कि आज प्रोग्राम है। जब यहाँ पे दूसरे के वजह मतलब मैंने दूसरे से पता किया। एक फ्रेंड होने के नाते तुझे फोन करना चाहिए था। एक मैं भी काम में था, नहीं किया। प्री वेडिंग का मेरे घर पे आया था, तो अभी जैसे ही शूट खत्म हुआ फटाफट खाना खा के सीधा यहीं पे आ गए और भाई से मुलाकात और हो गई। वैसे हम लोग एक वीडियो अभी नया सॉन्ग लाने वाले हैं। मैंने सोचा है, मैंने सॉन्ग भी लिख दिया है। वो सॉन्ग लाएंगे। उसके लिए सभी को मतलब कि मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो उसमें मैंने सोचा है कि मयंक भाई को भी साथ में लूँ और कुछ नया लाने की कोशिश करेंगे। चलते हैं आगे अंदर हम लोग शूट करने के लिए। कुछ है देखने के लिए, सब कुछ दिखाने वाले हैं और काफी ज्यादा भीड़ भी है। फटाफट अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को जो भी दिखाना है उसी के लिए आया है यहाँ पे, तो वही दिखाएंगे आज। ये मेरे से भी बहुत ही खूबसूरत है। इसकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि मेरी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मयंक 13 ब्लॉग्स करके मेरी चैनल है और आप लोग जाके सर्च करके सब्सक्राइब कर देना ताकि हर दिन आपको नई नई वीडियो देखने को मिल सके। सपोर्ट कीजिएगा, मयंक भाई को भी सपोर्ट कीजिएगा। અને જે કોઈ મુશ્કેલીની જગત વિશ્વાસ છે કે હું ચોક્કસમાં આપના સહયોગથી સફળ થઈશું. મિત્રો આ કાર્યક્રમ માટે सो मित्र, यहाँ पे सभी खाने पीने की सामान के स्टॉल लगाए गए हैं और बहुत सारे स्टॉल लगाए गए हैं और ऑलरेडी यहाँ पे प्रोग्राम चालू हो चुका है, जिसके वजह से मैं पूरा स्टॉल का तो नहीं दिखा सकता हूँ। कोशिश करता हूँ कि थोड़े बहुत स्टॉल आपको दिखाने के लिए दूर से ही शायद मैं दिखा सकता हूँ अंदर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो मैडम ने स्टॉल लगाया गया है, यहाँ पे खट्टे आम का अचार, देसी और आयुर्वेदिक तेल के साथ ये अलग अलग प्रकार की चटनी ये सब रखा गया है। सो मैडम, आप कहाँ से हो? 11 से। तो आपको यहाँ पे स्टॉल लगाने के लिए मैडम क्या आपको पता चला कि यहाँ पे कोई प्रोग्राम होने वाला है? आप कैसे? पता था, पहले से पता था? पहले से पता था। तो ये मतलब कि कितने का आप मतलब बेचते हो? क्या कितने का बेचते हो ये मतलब कि सामान? सभी सामान मतलब कि अलग अलग भाव होगा? हाँ, अलग अलग भाव। कौन सा भाव का मतलब कि क्या क्या बनता है? 100 ml की बोतल है हाँ। हेयर ऑयल की, ये 100 रुपये और 200 ml की 200 रुपये। ये मुरब्बा इससे फायदा क्या होता है? फायदा तो होता है थोड़ा। नहीं मतलब आपने खुद ने ये बनाया है कि फिर? अच्छा, तो आपको तो इसका बेनिफिट पता ही है, है। इसमें सब रस नेचुरल है। क्या? 20 जात का पाउडर आता है इसमें, आयुर्वेदिक और नेचुरल है ये रस। इसमें जो डाला है ना, ये नेचुरल है। थैंक यू मैडम, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। सो गाइज, यहाँ पे अभी जो मतलब कि वानगी देख रहे हैं इसको वीडियो बोला जाता है और ये 50 रुपये की एक प्लेट मिलती है। 100 ग्राम 250 ग्राम जैसा मतलब कि यहाँ पे मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे
इडली और आदिवासी में ज़्यादातर मतलब कि खाने वाली चीज़ है जो जिसको ढेकड़ा बोला जाता है। मैंने पहले वाले ब्लॉग में भी आपको ये दिखाया हुआ था, लेकिन फिर भी आज दिखा देते हैं। ये इसको ढेकड़ा बोला जाता है, ये वाले। और तो ये मतलब कि इसको पनेला बोला जाता है। हिंदी में तो पता नहीं इसको क्या बोला जाता है, लेकिन ये हमारी देसी भाषा में इसको पनेला बोला जाता है। सो ये स्टॉल लगाया गया है यहाँ पे। ढेकड़ा, इडली, खींचू, ये सब मतलब कि यहाँ पे मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर सभी चीज़ अगर दिखाने जाएंगे तो बहुत ही टाइम यहाँ पे निकल जाएगा। और ऑलरेडी यहाँ पे मतलब कि प्रोग्राम चालू हो चुका है, और वैसे भी पब्लिक भीड़ है। सभी जगह पे अगर घूमने जाऊँगा तो शायद मैं दिखा नहीं पाऊँगा। अगर मुझे बीच में अगर टाइम मिल गया तो मैं फिर से ये स्टॉल दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मतलब कि ये सब कवर करने जाऊँगा तो प्रोग्राम में टाइम लग जाएगा। तो ऑलरेडी प्रोग्राम चालू हो चुका है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ पे स्टेज के पास पहुँच के प्रोग्राम पूरा शूट करें। खूब खूब धन्यवाद मुकेशभाई नो। मुकेशभाई माटे एक बात कहवानी थाय, खिलाफ कितने हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, बस साथ निभाने वाला दमदार होना चाहिए। अभी मुकेशभाई की जो बात है तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरा ડીસા ડોળિયા સમાજ खचाखच भरा हुआ है। નિર્માણ ભવન સમિતિ 60 જેટલા પ્રોજેક્ટો અહીંયા સર કરવા જઈ રહી છે। એ બધાની વચ્ચે आगे સ્ટેજ પર ગજબનો વિષય છે સળગતી સમસ્યા એટલે રોજગાર। અંકુરભાઈ પટેલ। જય આદિવાસી, જય જોહાર। આવ્યું છે સામૂહિક સ્વાવલંબન અને સાંસ્કૃતિક જતન। આ કાર્યક્રમમાં અત્રે ઉપસ્થિત અમારા ગુરુજનો, વડીલો, માતાઓ, બહેનો, નામી અનામી તમામ લોકોને મારા વંદન। અમે મુકેશભાઈ કીધું એમ કદાચ માઇક પર બોલવાના આદિ નથી, છતાં પણ સળગતી સમસ્યાઓમાં આપણા જેવી ટીમ સાથે ઘણું બધું સંશોધન કર્યું છે અને ઘણી કામગીરી પાછળથી કરીએ છીએ। આપણે બધાને ખબર છે કે આદિવાસીઓની સમસ્યા છે, એના ઉકેલો છે, બાપદાદાના જમાનામાંથી ચાલતી આવેલી છે। પહેલા તીરકાંઠાથી સંઘર્ષ હતો, ત્યાર પછી અહિંસક લડાઈ હતી, અને હવે સોશિયલ મીડિયાની લડાઈ છે। સમસ્યાઓ આવતી રહેશે, જતી રહેશે, ઉકેલ ચોક્કસ આનંદ થાય છે કે આમ મહુવાની જે ધરતી છે ને, અહીંયાના જે આદિવાસી સમાજ અને આદિવાસી પંચ છે, અમે બધા સૌભાગ્યશાળી છીએ, કારણ કે સૌથી વધારે શિક્ષણ અને જાગૃતિ આ પ્રદેશમાં છે। કદાચ ગુજરાતમાં ગણો કે દેશમાં ગણો, અને એનો આભાર માત્ર ને માત્ર આ મહુવા વિસ્તારના આદિવાસી શિક્ષકો છે, જેમણે મારા તમારા જેવા તમામને ટ્રેન કરેલા છે। અને તો જ આપણો મહુવા વિસ્તાર ખરેખર ખૂબ આગળ છે। જાગૃતિ છે, અને જાગૃતિને લીધે સ્વાવલંબન છે। સળગતી સમસ્યા એક જ છે, આદિવાસીના હકો માટે સોલ્યુશન લાવવું છે, લડવું છે, બધું જ છે। પરંતુ એનું સોલ્યુશન મારી દ્રષ્ટિએ બે જ રીતે આવી શકે। સૌથી પહેલું તો એક શિક્ષણ, અને ત્યાર પછી આર્થિક સદ્ધરતા। શિક્ષણ આપણા વિસ્તારમાં ખૂબ સારું છે, ખૂબ સારું છે। તેમ છતાં હું કદાચ આપણા ઘણા બધા જિલ્લાઓ અને દેશના અનેક ભાગોમાં ફરેલો છું। જે શિક્ષણનું સ્તર છે તે પ્રમાણે કદાચ દરેક તાલુકા લેવલે આપણને ઘણી બધી શાળાઓની જરૂર છે, અને જે શાળા કોલેજમાંથી ભણીને વિદ્યાર્થી બહાર નીકળ્યા છે તો એમને પ્રોપર પ્રોફેસર થયેલા છે એમની સાથે, તો 60 જેટલા પ્રોગ્રામોમાં કદાચ મોટા ભાગના પ્રોગ્રામો એવા છે કે કોઈ શિક્ષિત કોલેજના પાસ આઉટ છે, કોઈ 12મું પાસ છોકરાઓ છે, તો કોઈ 7મું 8મું પાસ છોકરાઓ છે, અથવા તો કોઈ ખેડૂતો છે। તો એમના માટેના તમામ માટેના ટ્રેનિંગના વર્ગો, જેમ તરુણભાઈ ચાલુ કરે છે કે મળધર બનાવવાથી માંડીને કાપડ બનાવવાથી માંડીને અથાણાના, કે કોઈ સારા કુકિંગ ક્લાસો, કે બહેનો માટેના સીવણના કે બ્યુટી પાર્લરના ક્લાસીસ। એ જ રીતે ઇલેક્ટ્રિશિયન, વેલ્ડર, ટર્નર, ફિટર, કે જેની વિદેશમાં બહુ જ ડિમાન્ડ છે, આવા તમામ પ્રકારના ક્લાસીસ ડીસા ફાઉન્ડેશન અને મહુવા સમસ્ત આદિવાસી પંચના સહયોગથી ભવિષ્યમાં આપને રહેવા જમવાની સુવિધા સાથે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ અહીંયા મળશે। ટ્રેનિંગ હોય, તમામ પ્રકારની સુવિધા અહીંયા મફત
ઉપલબ્ધ કરાવવા જઈ રહ્યા છે તે બદલ દિશા ફાઉન્ડેશન અને મહુવા સમસ્ત આદિવાસી પંચનો પણ આભાર માનીએ છીએ. આવા અનેક પ્રોગ્રામો છે અને અમારો મુકેશભાઈ, તરુણભાઈ, કે અહીંયા કુંજનભાઈ છે અને અનેક વડીલો છે, અમારા પત્રકાર મિત્રો છે, રાજનેતાઓ છે, તમામ વડીલો છે, એમના પ્રયત્ન થકી અમારું એક જ સ્વપ્ન છે કે શિક્ષણ થકી જાગૃતિ અને જાગૃતિ થકી સ્વાવલંબન. આપ સૌએ અત્રે મારો વિચાર ઉપલબ્ધ કરવાનો ખૂબ જ સારો મોકો આપ્યો છે એ બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય આદિવાસી. જેમણે પોતાની સહજ શૈલીમાં આપણને ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યું, એમના માટે કહેવાનું મન થાય, જીવન એક ચક્રવ્यूह है और हम अभिमन्यु अंत चाहे जो भी हो. તેમાં એવું લાગી રહ્યું છે ત્યારે કાર્યક્રમને આગળ વધારતા સન્માન વિધિ માટે નામ પ્રસ્તુત કરવા હું નરેનભાઈને વિનંતી કરું છું. ઘણી વસાવા આદિવાસી સમાજના આગેવાન છે, લગ્ન કરીને સમાજમાં એક ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. તે નિમિત્તે સમાજ એમનું આજે સન્માન કરવા જઈ રહ્યો છે. શ્રી ભાવિકભાઈ પટેલ અને એમના ધર્મપત્ની, એમની બાજુમાં ઉભેલા છે શ્રી ધર્મેશભાઈ પટેલ રાનવેરી, જેઓએ કરીને સમાજમાં એક ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. તે નિમિત્તે ધર્મેશભાઈ મહુવા તાલુકા આદિવાસી પંચ આપનું પણ અહીં સન્માન કરે છે. એમની બાજુમાં ઊભા છે શ્રી નિકુંજભાઈ ચૌધરી, એક ઉદ્યમી છે, સાહસિક. એમણે પોતાની જાત મહેનતે આપણે પાછળ જે બેનર જોઈ રહ્યા છે એ ફ્લેક્સ બેનરનું મશીન વસાવીને એક ખૂબ સાહસિક કદમ ઉઠાવીને સમાજમાં એક ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. તો નિકુંજભાઈ ચૌધરી આપનું પણ મહુવા તાલુકા આદિવાસી પંચ હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. સાથે સાથે હેતલબેન પટેલ કંચરિયા, સુમિત્રાબેન પરમાર જામણિયા, અરુણાબેન કોલગા ફૂલવાડી, વિનોદભાઈ ચૌધરી મુરત, અરવિંદભાઈ જગ્યા બનાવી છે એવા નવયુવાનોને, યુગલોને શ્રી અરવિંદભાઈ ઉરાવ, એમણે ભારતના લગભગ 800 જેટલા 83 સમુદાયોને 24-25 ઓગસ્ટ 2019માં અંદમાન નિકોબાર ખાતે 600 ની ઉપર જનસંખ્યામાં ભેગા કરવાનું કામ કરેલ છે. જેઓ ઝારખંડના વતની છે, તેમનું પણ મહુવા તાલુકા આદિવાસી પંચ હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. શ્રી જયદીપભાઈ રાઠોડ, એમનું પણ મહુવા તાલુકા આદિવાસી પંચ સ્વાગત કરે છે. તો જયદીપભાઈ રાઠોડને પણ સ્ટેજ ઉપર આવવા વિનંતી છે. સ્વાગત થાય ત્યાં સુધી આપણે થોડી બીજી લદ્દાખનું નૃત્ય નિહાળ્યું. તો લદ્દાખ વિશે હું તમને થોડી માહિતી આપી દઉં. અહીં એક યુવાન એમપી છે જેનું નામ છે જામયાંગ તામગ્યાલ. 38 વર્ષનો યુવાન છે. તો જ્યારે લદ્દાખને યુનિયન ટેરેટરી ઘોષિત કરવામાં આવી ત્યારે એમણે સંસદમાં આદિવાસીઓનો અવાજ ઉઠાવ્યો કે ભાઈ અમારા વિસ્તારમાં 95% આદિવાસીઓ છે. તે બંધારણના આર્ટિકલ 244(1) અને 244(2) પ્રમાણે અમને અનુસૂચિ 5 અથવા તો અનુસૂચિ 6 આપવામાં આવે. તો આપણા આદિવાસીઓનો અવાજ સંસદમાં પણ ઉઠી રહ્યો છે અને એમને ત્યાં માંગણી કરી છે અને હજુ પણ લડી રહ્યા છે. અને એ સંસદ કરેલું અને જેની કિંમત 12,70,000 જેટલી થાય છે. એક નાનકડા એકમથી શરૂઆત કરીને આજે સોનેરી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. જે નિમિત્તે શ્રી વિનોદભાઈ ચૌધરીને મહુવા તાલુકા આદિવાસી પંચ સન્માનની લાગણી કરતા ગર્વની લાગણી અનુભવ્યું છે. સૌ સન્માનિત થનાર મિત્રોને ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ. આપનું જે સમાજમાં જે યોગદાન છે એ ઉદાહરણ બની રહેશે. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ. मजामा तो हमारी तरफ से जोहार, जय आदिवासी। मैं ये पहली बार ये अटेंड कर रहा हूँ, मुझे आप लोग को देख के बहुत खुशी हो रही है और मैं ये 5वीं बार आ रहा हूँ गुजरात। और मैं जब भी आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा अपना घर है। और आज हम सब आदिवासी लद्दाख से लेके तेलंगाना तक हम सभी लोग यहाँ जुटे हुए हैं। तो उनके साथ में आज ये रात हम साथ साथ बिताएंगे और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेंगे। जो आज का विषय है स्वावलंबन से हमारा कैसे एकता हो सकता है, हम एक कैसे को एक दूसरे को हम मदद कर सकते हैं, उसके साथ में संस्कृति को कैसे हम जतन करके रख सकते हैं, इसका भी हमारा आदान प्रदान कैसे होगा, इस विषय में हमारे वक्ताओं ने पहले बोल दिया है।
लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा, और इसमें मैं ज्यादा जो धोड़िया समाज मंडल है उनके अधिकारी पदाधिकारी जो इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, जो इतना बड़ा उन्होंने जमीन लेके एक आदिवासी का नाम से इसको आज हम यहाँ सब लोग जुट पाए हैं, उसको आभार है, हमारी तरफ से धन्यवाद है, शुभकामनाएं हैं। तो मैं इस कड़ी में खास करके मैं तरुण भाई पटेल को आभार व्यक्त करता हूं। हम उनको कुछ सम्मान करना चाहते हैं। इस कड़ी में मैं हमारा जो साथी है गंगाराम ककराई, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आए। उसके साथ में हमारे झारखंड से शंकर मोहटे जी, उनको मैं आमंत्रित करता हूं। उसके साथ में चंपई मुर्मू, उनको आमंत्रित करता हूं। उसके साथ हमारे बिरसी माझी जी, उनको आमंत्रित करता हूं उड़ीसा से। सूर्यानंद हांसदा, रघुनाथ हांसदा, नंदलाल गगरे, जितने हांसदा, इनको भी मैं आमंत्रित करता हूं कि वो मंच में आए। उसके साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ के साथी तरुण नेताम जी को भी मैं आमंत्रित करता हूं इस सम्मान में उसको भी भागीदार बनाने के लिए, जो छत्तीसगढ़ से आए हैं, जो बिजली विभाग में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं, वो भी मंच पे आए। उसके साथ ही धीरज भगत जो भूटान बॉर्डर से आए हैं, वो भी इस सम्मान में भागीदार बने। उसके साथ प्रहलाद सिदाम पुणे से, उनको भी आमंत्रित करता हूं कि वो भी इसमें मंच पे आए। उसके साथ कृष्णा गावित महाराष्ट्र से, उनको भी आमंत्रित करता हूं कि वो भी मंच में आए। साथ ही मुख्तार तेलंगाना और श्रीधर तेलंगाना से, वो साथी भी हमारे यहाँ मंच में आए, ताकि हम उनको सब मिलकर हम सम्मानित कर सके। मैं तरुण भाई से अनुरोध करता हूं कि मंच में आए और हमसे सम्मानित हो। मैं चाहूंगा कि हमारे सम्मानित करने से आप लोग की ताली की गड़गड़ाहट सुनाई देनी चाहिए। ताली बनाने में और उनको सम्मानित करते हुए मैं तालियों से आपसे गड़गड़ाहट की उम्मीद करूंगा। और हम इसके साथ एक स्मृति दिन बाबा तिलका माझी, जो हमारे झारखंड बिहार के फ्रीडम फाइटर थे, फर्स्ट फ्रीडम फाइटर थे, उनका एक स्मृति चिन्ह हम दे रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि बाबा तिलका माझी की तरफ तरुण भाई भी हमारा इस मुहिम को, इस आंदोलन को आगे लेके जाए, जो स्वावलंबन का है। तरुण भाई का जवाब नहीं है, लाजवाब आदमी है। और मेरा भी आपके समक्ष मैं दूसरी बार पेश हो रहा हूँ। 2022 में मैं आया था। शुरुआत में आपने मुझे हम लोग के यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया है। और हमारे जितने भी अधिकारी गणतंत्र हैं, और स्पेशली हम तरुण भाई के लिए ही आए हैं, उनकी आवाज़ में हम आवाज़ मिलाने आए हैं और साथ देने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जवाब कहूँगा, जितना भी हम देश में जितना भी आदिवासी है, सबको एकत्रित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायक है। और मैं ज़्यादा कुछ बोल के, जैसा वो जो काम में लगा हुआ है उसमें सक्सेसफुल हो, वही मेरा कामना और आप सबका आशीर्वाद मुझे लेकर करना चाहता हूँ। थैंक यू। ऑल इंडिया लेवल काम करता हुआ है सुपर क्लास ऑफिसर माझी सर પેલા જેટલા અહીંયા ઉપસ્થિત છે એ સુપર ક્લાસ ઓફિસર છે દિલ્હી છે બધે નોકરી કરે છે અને મારી બે વાત ગમતી હોય
તે પ્રમાણે આવે છે અને એક ફોન પર ધીરજ ભગત સર ભૂટાનથી આવ્યા છે, અમદાવાદથી ફોનથી આવ્યા છે. એટલે કે સ્વાભાવિક છે કે આપણી વાત ગમે છે અને મેં આ જે સરપ્રાઈઝ છે આપણે માટે કે મેં મંગલ સરને એમની સ્પીચ આપવા માટે કીધું, પણ એ લોકો આ રીતે સન્માન કરે છે, ગમે બી છે અને થોડી શું કહેવાય લાગણીમાં હતું, કારણ કે 125 લોકો ફોન પર આવ્યા છે અને સન્માન કરે છે. એ નથી જોયું છતાં પણ કરે છે, ગમે છે મને. અને વારંવાર આપણને બી પ્રેરિત કરે છે. બીજી ખાસ એવી વાત કરું છું કે જ્યાં દિલ્હી ગયો જાત્રા મુગલ હમણાં અમે 2 જણા કલકત્તા ગયા હતા, ત્યારે જીએમ સાહેબ છે એ પોતે ડ્રાઇવિંગ કરીને અમને 350 કિલોમીટર મૂકવા આવ્યા. ઝારખંડથી અમે રિટર્ન થયા ત્યારે પોતે એ ડ્રાઇવિંગ કરીને પાછા લેવા આવ્યા. એટલે મારા માટે બહુ મોટી વાત છે. એમ કીધું કે છત્તીસગઢના વીજળી વિભાગના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ હતી, એટલે આજે હું બોલાવું અને મારો ડેપ્યુટી એન્જિનિયર નહીં આવતો હોય અને આ જે સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ એન્જિનિયર આવે એટલે મારા માટે હવે બધું વિચારવું પડે છે, કારણ કે આટલી મોટી વસ્તી અને આપણા એ લેવલ આવે છે. એટલે કે કદાચ આપણા અધિકારીઓને બી થોડી વિનંતી થાય કે આપણે થોડા નાના બનીએ અને ગામડામાં રહીએ, લોકોની સેવા કરીએ તો આપણે ઇજ્જત મળતી હોય. એટલા ધન્યવાદ. એમણે ગુજરાતનો આભાર માન્યો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આદિવાસી પંચ દ્વારા કે એઓ ત્યાંથી આવીને આપણા ગુજરાતનો આભાર માને છે. આ સાથે આપણે પ્રતિનિધિ મુજબ મહેમાનોનું સન્માન કઈ રીતે ભૂલી જઈએ. આપણા બધાની વચ્ચે ગુજરાત વિધાનસભા અને રાજસ્થાન વિધાનસભામાં પ્રતિનિધિત્વ કરતા આપણા પ્રશ્નો, આદિવાસી પ્રશ્નોના ઉજાગર કરતા અને શ્રીઓ આપણા બધાની વચ્ચે આદિવાસી પંચના કાર્યક્રમને પ્રોત્સાહન આપવા, સમર્થન આપવા અને બધાના વચ્ચે વાતોને આગળ વધારવા માટે આવ્યા છે. MLA 84 રાજસ્થાન, એમનું સ્વાગત વિજયભાઈ કરશે. વિજયભાઈને વિનંતી કે રાજકુમાર રોજ MLA 84 રાજસ્થાનથી આવ્યા છે અને પ્રોત્સાહન કરવા માટે અને આદિવાસીઓના જે એમના વિસ્તારના જે પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નો રાજસ્થાન વિધાનસભામાં ઉજાગર કરીને આપણે આશા રાખીએ કે એવો ખૂબ જ ન્યાયપૂર્ણ ન્યાય અપાવશે. ખૂબ ખૂબ આભાર વિજયભાઈ આપ શ્રીનો કે આપણે એમનું સ્વાગત કર્યું. બીજા આપણા બધાની વચ્ચે ઉપસ્થિત રાજસ્થાનના થાવરચંદ ડામોર MLA ધારિયાવાડ, એવો પણ આપણા બધાની વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. યુવાન છે, પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા છે. આદિવાસી સમાજે પહેલ કરીને એમણે ચૂંટણી જીતાડી ત્યારે હું ભાવિનભાઈ ચૌધરીને વિનંતી કરું કે એમનો હૃદયના ભાવથી સ્વાગત કરે. આ સ્વાગત સાથે એકવાર જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે વધાવી લઈએ. આપણા બધાની વચ્ચે આપણા લોકલાડીલા માનીતા અને આ 170 મહુવા વિધાનસભાની પરિમલભાઈને વિનંતી કે એમનું સૌહાર્દપૂર્ણ સ્વાગત કરે અને રાજકીય સમીકરણો છે એ સુખરૂપ મહુવા જિલ્લા અને વિધાનસભા સુધી મેનેજમેન્ટ કરે એવી મહુવા પંચ આપ સૌ વતી આભાર રાખી રહ્યો છે. ખૂબ ભવનલાલ પરમાર સાહેબ કે જેઓ રાજસ્થાનથી આપણા બધાને માર્ગદર્શન આપવા માટે આવ્યા છે, એઓને હું આ સ્ટેજ પર પોતાનું મનનીય વક્તવ્ય આપવા માટે હું આમંત્રિત કરું છું. આ સાથે દાનની સરવાણી પણ વહી રહી છે. જેઓના દાન થકી આવડું મોટું આયોજન, આવડો મોટો સ્ટેજ એવા લોકોને પ્રોત્સાહિત કર્યા છે આપણા લોકો, એવા जयदीप राठौड़। तो गाइज अभी ये ब्लॉग जो है बहुत लंबा हो जाएगा, तो अगला वाला पार्ट देखने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए।